हाय एवरीवन, वेलकम टू माय स्टोरी चैनल। आसंतु आरंभ करिबा आजिर कहानीटी कस्तूरी। जानुआरीर ए फेरंता शीतरे भी एते सिहरण एते उन्मादना। पूर्व निर्धारित पार्कर सामना गेट अतिक्रम करिबा परे चारिआडे आखि बुलेई आनिला अंबिका। देखुथिला गत 2 वर्ष तले अनेक समय बितेइथिबा से सीमेंट बेंच को आउ से पाखरे मुक साखी होई ठिया होइथिबा से कृष्णचूड़ा गछटिकू। एते भिड़ नथिले भी किछि लोक ओ प्रेमी जुगल एपट सेपट हेउथिले। से ए सहर रे मात्र 2 वर्ष हेला रहिछि सत, किंतु समस्ते प्राय अपरिचित एठी। तार सेई पूर्व परिचित सीमेंट बेंच उपरे बसी भ्यानिटीरू स्कार्फटिकू आनी मुंडरे भिड़ी देई हाथ घंटा को चाहिला। आहुरी 20 मिनिट बाकी। काले किछि मेसेज थिबो भाबी मोबाइल रे व्हाट्सएप ऑन कला अंबिका। ना, किछि मेसेज नाही। आजी मध्य से ता आडू किछि मेसेज देबा परे कां भां रिप्लाय आसे सिना, किंतु आलोक निज तरफरू केबे मध्य प्रथम करी मेसेज दियंतिनी। तार मन मध्य पड़ुनी केबे सेमाने फोन रे शेष थर कथा होइथिले। गत 2 वर्ष भितरे देखा हेबार कौनसी आवश्यकता मध्य काहा निकटरे नथिला। हाँ, एमिति ही बदली जाई थाए किछि संपर्क। दीर्घ श्वास नहीं निजर 2 हाथ को छंदी दे टिके आखि बंद करी देइथिला अंबिका। एई सेई बेंच जहा उपरे से ताको पाइथिला से दिन, आउ ता जीवन बदली जाइथिला पूरापूरी। बंचिबार एक दुर्बार मोह, एक अदम्य आग्रह ता मनरे उंकी मारी सारिथिला। एई तो सेई स्थान जेउ स्थान रे ता सह तार नुआ परिचय आरंभ होई जाइथिला, आउ तापरे ता जीवन महकी उठिथिला। अचानक आज सबु किछि आखि आगरे एक फीचर फिल्म रो कहानी परी सफा सफा देखा जाउथिला। आउ अंबिका आखि बंद करी मध्य सबु स्पष्ट देखि पारुथिला। देखुथिला सेही दिन को जेउ दिन आलोक को हाथ धरी से गोटे नुआ दुनिया को आसीथिला। से दुनिया को जहाकु लोक 7 जन्मर बंधन बोली कहंती, आउ से मध्य किछि कम रखि नथिला सेई बंधनर उष्मता बजाय रखिबाकू। दाम्पत्य प्रेमर जुआर रे भासी जाऊ जाऊ निजर क्यारियर विषय एक रकम भूली जाइथिला। आउ बीती जाइथिला दिन परे दिन, मास परे मास, एमिति 8 वर्ष हेलाणी बाहाघर होई। आउ कौन पाचिला बयस रे छुआ पिला करिवो ना कौन? बोहूर चेकअप करिलु ना नहीं? गोटे डाक्तर नहेले आउ गोटे डाक्तर देखौनु। केते कहिबाकू हेबो ए विषय? सासु दिन राति पाटी करी चिल्लौथिले। आउ केते चेकअप करिवो अंबिका? विगत 4 वर्ष हेलाणी खाइबा पीबा परी डाक्तर पाखको जिबा मध्य एक रकम दैनंदिन अभ्यास होई जाइथिला, किंतु तार जे सबु रिपोर्ट नॉर्मल थिला। डाक्तर कौनसी केबे किछि भी असुविधा कथा कहि नथिले। तेबे केते थर कहिबाकू चेष्टा करिछि आलोक को, थरे से मध्य तांकर चेकअप कले असुविधा कौन? किंतु ना, निज पौरुषत्व उपरे एते बड़ प्रश्न लगाइबा पई आलोक को भला केमिति राजी हुअन्ते? आउ समाधान रही थांता भला केउठी? केमिति असह्य जंत्रणा भरीगला जीवन रे। स्पृहाहीन होई उठिला सबु संपर्क। सासु कहिदेले पिला छुआ न हेले पुअर द्वितीय विवाह करिदेबे। अंबिका घर लोक मध्य कौन करिथांते आउ? विवाह बंधनर सार्थकता तो केवल संतान प्राप्ति रे थाए। एही सत्य को कौन केबे केही अस्वीकार करा जाई पारे? बंचिबाकू कष्ट हेला आलोक सहित। निजे किछि न कहिले मध्य निज माँ कहुथिबा श्रुति कटु अश्राव्य भाषा सबु शुणी मध्य चुप रहुथिले से। अस्तव्यस्त जीवनर समय काटिबाकू पाख स्कूल रे पिलांकू पढ़ाइबाकू आरंभ कला अंबिका। आउ जातीय स्तरर एक प्रवेशिका परीक्षा देई सेथिरे कृतकार्य मध्य हेला। किंतु तांको सहर ठारू ढेर दूर रे एही सहर रे एक कॉलेज रे तार पोस्टिंग हेला।
ଆଲୋକ ଥରେ ମଧ୍ୟ କହିଲେନି ରହିଯିବାକୁ। ସତେ ଯେପରି ସେ ରହୁ କି ନାହିଁ ତାଙ୍କର କିଛି ବି ଫରକ ପଡ଼ିବନି। ବ୍ୟାଗ୍ ପ୍ୟାକ୍ କରି ଅମ୍ବିକା ଯିବାକୁ ବାହାରିଲା ବେଳେ ହଠାତ୍ ଆଲୋକ କହିଲେ, ଅମ୍ବିକା, ମୁଁ ଷ୍ଟେରାଇଲ୍। ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କରିବା ମୋ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଏ ସତ କଥା କାହାକୁ କେବେ ବି କହିପାରିବିନି। ତେଣୁ ମୁଁ ଚୁପ୍ ରହିଛି। ଆଜି ତୁମେ ଚାଲି ଯାଉଛ। ଯଦି ଚାହିଁବ ହେଲେ ନୂଆ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିପାର। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ ମଧ୍ୟ କରିପାର। ମୋର କୌଣସି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ଆଜି ଏ ସତ କହିବା ପରେ ମୁଁ ତୁମକୁ କେବେ ବି ଆଉ ଫେସ୍ କରିପାରିବିନି। ମୋ ମା' ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ସେ ଯେଉଁ ଧାରଣାରେ ଅଛି ତାକୁ ଏବେ ମୁଁ ବଦଳାଇ ପାରିବିନି। କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ ମୁଁ କଦାପି କରିବିନି। ସେଥିରେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଆଉ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ବୋଲି ଭାବିନି ମୁଁ ତୁମ ଛଡ଼ା ଆଉ କାହାକୁ ମୋ ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନର କରିପାରିବିନି। ବରଂ ଏମିତି ମା' ସହିତ ବଳକା ଜୀବନ କାଟିଦେବି। ବିକଜ୍ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ମୋର୍ ଦାନ୍ ମାଇ ସେଲ୍ଫ। କିନ୍ତୁ ଅମ୍ବିକା, ମୋ ମନରେ ଥିବା ଗିଲ୍ଟ ତା'ଠାରୁ ଢେର ଅଧିକା। ତେଣୁ ମୁଁ ତୁମ ରାସ୍ତା ଅଟକାଇବିନି। ତୁମେ ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମୁକ୍ତ। ଅବାକ୍ ହୋଇ ଚାହିଁ ରହିଥିଲା ଅମ୍ବିକା। କ'ଣ ସବୁ କହିଗଲେ ଆଲୋକ? ଯଦି ସେ ଆଗରୁ ତାକୁ ସତ କହିଥାନ୍ତେ ତେବେ ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ଯାଇ ଯାଇ ଏତେ ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ଆଘାତ ସେ ପାଇନଥାନ୍ତା। ତା ଛଡ଼ା ତା ଉପରେ ବାଞ୍ଝ ହେବାର ଏତେ ବଡ଼ ଲାଞ୍ଛନା ବି ଲାଗିନଥାନ୍ତା। ଏତେ ବଡ଼ କଥା କ'ଣ କେହି କେବେ ଲୁଚେଇ ରଖେ? ନିଜ ମା' ମନରେ ଦୁଃଖ ଆସିବ ବୋଲି କ'ଣ ସେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ସହିତ ଖେଳି ଚାଲିବେ? ଆଉ ଏଇଟାକୁ ଫେରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଭଲ ପାଇବା? କିଛି କହିପାରିଲାନି ଅମ୍ବିକା। ତାର ମୁଣ୍ଡ ଗୋଳମାଳ ହୋଇଯାଉଥିଲା। ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା ପାଟି କରି କହିଦେବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁ ସତ କଥା। କିନ୍ତୁ ଆଲୋକ ତା ହାତ ଧରି ଉଠିଲେ। ତୁମକୁ ମୁଁ ନିଜ ଦ୍ୱାହି ଦେଇ କହୁଛି, ଏ ସତ କେବେ ବି କାହାରି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବାକୁ ଦେବନି ପ୍ଲିଜ୍। ତୁମ ସହ ବିତେଇଥିବା ଏହି ସ୍ମୃତି ସବୁ ନେଇ ଆଜୀବନ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଯିବି। କିନ୍ତୁ ପୁରୁଷ ହୋଇ ଏତେ ବଡ଼ ଅପମାନ ସହିପାରିବିନି। ମୁଁ ବଞ୍ଚିପାରିବିନି। ହଁ, ଯଦି ଏ ସତ କେହି କେବେ ଜାଣିଯିବେ, ସୋ ପ୍ଲିଜ୍ ଏଭର୍ ଏଭର୍ ଟେଲ୍ ଦ ଟ୍ରୁଥ୍ ବି ରିଭିଲ୍ଡ। କେଜାଣି ସେତେବେଳେ କି ପ୍ରକାର ଭାବନା ଭରିଗଲା ଅମ୍ବିକା ମନରେ। ସେଇଟା ଘୃଣା ନା ସହାନୁଭୂତି, ନା ଦୟା ନା କ୍ରୋଧ, କିଛି ବୁଝିପାରିଲାନି ସେ। ଚୁପଚାପ ବ୍ୟାଗ୍ ଧରି ଘରୁ ବାହାରି ଆସିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଯାଉଥିଲା। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଭଡ଼ା ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଚଟାଣ ଉପରେ ଲମ୍ବ ହୋଇ ଶୋଇଗଲା ସେ। ଝରକା ଆଡ଼ୁ ଗହୀର ରାତିକୁ ସେ ଦେଖି ଭାବୁଥିଲା, କ'ଣ ତା ଜୀବନର ଘନ ଅନ୍ଧକାର କେବେ ଦୂର ହୋଇପାରିବ? କ'ଣ ତା ମନ ଭିତରେ ବି କେବେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ସମ୍ଭବ ହେବ? ସକାଳୁ ଭୋରରୁ ଉଠିବା ଅଭ୍ୟାସ ଥିଲା। ନୂଆ ଜାଗା, ନୂଆ ଘର ଆଉ ନୂଆ ଚାକିରି। ଅବଶ୍ୟ କଲେଜକୁ ଆଉ 2 ଦିନ ପରେ ଯିବା ପାଇଁ ଆଗରୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେଇଥିଲେ ସେ। ଜିନିଷପତ୍ର କିଛି କିଣାକିଣି କରି ପ୍ରଥମେ ସେଟେଲ୍ ହେବାକୁ ତ ପଡ଼ିବ ନା। ସେଇ ଜାନୁଆରୀ ମାସର ସେଇ ଶୀତ କୋହଲା ସକାଳ। ଶାଲ୍ ଘୋଡ଼ାଘୋଡ଼ି ହୋଇ ବାହାରକୁ ଆସିଲା ଅମ୍ବିକା। ଘରର ଅନତି ଦୂରରେ ଏକ ପାର୍କକୁ ଦେଖି ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ଆଉ ନୂଆ ପରିବେଶରେ ନିଜକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ଏଇ ବେଞ୍ଚ ଉପରେ ଆସି ବସି ପଡ଼ିଥିଲା। ଆଉ ହଠାତ୍ ଗୋଟିଏ କଅଁଳିଆ ଶିଶୁର କ୍ରନ୍ଦନ ଶୁଣି ସେ ଚମକି ପଡ଼ି ଦେଖିଲା, ବେଞ୍ଚର ଆରପଟରେ ଜଣେ ମଧ୍ୟବୟସ୍କ ପୁରୁଷ କାନ୍ଦୁଥିବା ସଦ୍ୟଜାତ ଶିଶୁଟିକୁ ଧରି ବିକଳ ହୋଇ ଏପଟ ସେପଟ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଏପରି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ପାଖକୁ ଆସି ପଚାରିଲା ଅମ୍ବିକା, କ'ଣ ହୋଇଛି? ଛୁଆଟି କାନ୍ଦୁଛି କାହିଁକି? ଭୋକ ଲାଗୁଥିବ ବୋଧହୁଏ। ତା ମା' କାହିଁ? ଆଉ ସେମିତି ପଚାରି ପଚାରି ଯନ୍ତ୍ରବତ୍ ସେ କେତେବେଳେ ଛୁଆଟିକୁ ହାତରେ ତୋଳି ନେଇଥିଲା ସେ କଥା ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିଲାନି। ଅଭାଗୀ ଛୁଆଟା ମା। ୟାକୁ ଜନ୍ମ ଦେଉ ଦେଉ ତା ମା ମରିଗଲା। ମୁଁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ଜଣେ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ। କେତେ ଦିନ ହେବ ଗୋଟିଏ ଗର୍ଭବତୀ ପାଗିଳିକୁ ସହର ଭିତରେ ଦେଖୁଥିଲି। ଦୟା ଆସୁଥିଲା ମା ତାକୁ ଦେଖିକି। ବୋଧହୁଏ କାହାର ଖରାପ ନଜର ତା ଉପରେ ପଡ଼ିଥିବାରୁ ପେଟରେ ଛୁଆ ଧରି ସେ ବୁଲୁଥିଲା। ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ତାକୁ ଦେଖିଲେ କେତେବେଳେ କେମିତି ମୁଁ ପାଉରୁଟି ଖଣ୍ଡେ
କି ବିସ୍କୁଟ ଦିଖଣ୍ଡ ଦେଇଦିଏ। ହେଲେ ମା, ସେଥିରେ କ'ଣ ତା ପେଟ ପୁରୁଥିବ କି? ଦିନ ସାରା ଏପଟ ସେପଟ ବୁଲୁଥିଲା ସେ ପେଟ ପୂରେଇବାକୁ। ସେ ବୋଧେ ଜାଣି ବି ନଥିଲା ତା ପେଟରେ ଆହୁରି ଗୋଟିଏ ଜୀବନ ଅଛି ବୋଲି। ହେଲେ କିଏ କ'ଣ କରିପାରିବ? ଆଉ ଆଜି କ'ଣ ହେଲା ଆଜି? ଶିଶୁଟିକୁ ବାହୁରେ ଝୁଲେଇ ଝୁଲେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କଲା ଅମ୍ବିକା। ଆଜି ସକାଳୁ ସହର ରାସ୍ତା ସଫା କଲାବେଳେ କାହାରି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭରା ଧୀର ସ୍ୱରଟେ ଶୁଭିଲା। ଖୋଜି ଦେଖେ ତ ଗୋଟିଏ ବୁଦାମୂଳେ ସେହି ପାଗିଳି ଗର୍ଭ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେଉଥିଲା। ତାକୁ ଉଠେଇ ମୋ ଅଳିଆ ବୁହା ଟ୍ରଲିରେ ହସ୍ପିଟାଲ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି। ହେଲେ ତା ଦେହ ସାରା ରକ୍ତରେ ଭିଜି ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଏ ଅଭାଗୀ ଝିଅଟା ସେଇଠି ଜନ୍ମ ହୋଇଗଲା। ସକାଳ ସମୟ। ଏତେ ସକାଳୁ ସହରରେ କିଏ ବା କେଉଁଠି ଥାଆନ୍ତା? ଏକୁଟିଆ ମୁଁ ଡରିଗଲି। ଆଉ ଏ ଝିଅକୁ ସେଇ ଅପରିଷ୍କାର ଜାଗା ଭିତରୁ ଉଠାଇ ହାତରେ ଧରି ଦୌଡ଼ିଗଲି କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଡାକିବାକୁ। ଆଉ 2 ଜଣ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହ ଆସି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପାଗିଳିଟିର ଦେହରେ ପ୍ରାଣ ଆଉ ନଥିଲା। ମୋ ହାତରେ କିନ୍ତୁ ତାର ଏଇ ଝିଅଟି ରହିଗଲା। ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ସେଇ ପାଗିଳିର ଶବକୁ ନେଇ ଅଳିଆ ଗଦାରେ ପୋତି ଦେଇ ଆସିଲୁ। ଆଉ ଏଇ ଝିଅଟି ପାଇଁ ଟିକେ କ୍ଷୀର ଯୋଗାଡ଼ କରି ପିଏଇଲୁ। ସେମାନେ ତାପରେ ତାଙ୍କ କାମ ପାଇଁ ଗଲେ। ୟାକୁ କେଉଁ ଅନାଥ ଆଶ୍ରମରେ ଦେଇଦେବାକୁ ଆମେ ଭାବିଛୁ। ଟିକେ ଏଇଠି ବସି ଥକ୍କା ମାରିବା ପରେ କେଉଁ ଅନାଥ ଆଶ୍ରମ ଖୋଜିବାକୁ ଯିବି ମା? ଏକ ନିଶ୍ୱାସରେ କହିଗଲା ସେ ଲୋକଟି। ତାକୁ କି ଉତ୍ତର ଦେବ ବୁଝିପାରୁନଥିଲା ଅମ୍ବିକା। ତୃଷାର୍ଥ ଆଗରେ କେହି ଜଣେ ଯଦି ଖୋଳା ଯାଇଥିବା ଜଳାଶୟ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଯତ୍ନ କରିବ କିମ୍ବା କ୍ଷୁଧାର୍ଥ ଆଗରେ ଅନ୍ନ ଛତ୍ର ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିବ, ହେଲେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଅନୁଭବ ହେବ ଠିକ୍ ସେପରି ଲାଗୁଥିଲା ଅମ୍ବିକାକୁ। ହାତ ବଢ଼ାଇ ଠିଆ ହୋଇଥିଲା ଲୋକଟି ଝିଅଟିକୁ ନେବା ପାଇଁ। ଆଉ ଅମ୍ବିକା ବାହୁରେ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇଯାଇଥିଲା ଶିଶୁଟି। ଥାଉ, ତୁମେ ଯାଇପାର। ମୁଁ ଦେଖୁଛି କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ ଏଇ ଝିଅଟିର। କେଜାଣି କେମିତି ଗୋଟିଏ ତାଗିଦ କରିବା ଢଙ୍ଗରେ କହିଲା ଅମ୍ବିକା। ଲୋକଟି ତାକୁ ଅବାକ୍ ହୋଇ ଟିକିଏ ଚାହିଁଲା। ଆଉ ତାପରେ ମୁହଁ ବୁଲେଇ ଚାଲିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ପଛକୁ ବୁଲିପଡ଼ି କହିଲା, ମା, ମୁଁ ଜାଣିନି ଆପଣ କିଏ ଆଉ କ'ଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏ ଝିଅ ମୋର କି ମୋ ପରିଚିତ କାହାର ବି ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ କିଛି ସମୟ ଆକୁ କୋଳରେ ମୁଁ ଧରିଥିଲି। ଏଣୁ ଏତିକି କହିବି, ଯାହା କରିବେ ଭାବି ଚିନ୍ତି କରିବେ। ଆଉ ଲୁଚିଗଲା ସକାଳର କୁହୁଡ଼ି ଭିତରେ। ଲୋକଟି ଚେତାବନୀ ଦେଇଗଲା ନା ଉପଦେଶ ଦେଲା, ସେ କଥା ଭାବିବାକୁ ସମୟ ନଥିଲା ଅମ୍ବିକା ପାଖରେ। ଝିଅଟିକୁ ସେମିତି ନିଜ ଶାଲ୍ ଭିତରେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇ ଯତ୍ନ ସହିତ ନିଜ କ୍ୱାର୍ଟରକୁ ଆସିଗଲା। ନୂଆ କରି ଆସିଥିବା ଅମ୍ବିକା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର କୁନି ଝିଅଟିଏ ବି ଅଛି। ସେଇ ଆଖପାଖ ଲୋକ ଆଉ କଲେଜରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ। ତା ନିରାଶା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରାପ୍ତିର ସୁଗନ୍ଧ ଭରି ଦେଇଥିବା ଏଇ ଶିଶୁଟିର ନାଁ ହେଲା କସ୍ତୁରୀ। ଚନ୍ଦ୍ରକଳା ପରି ବଢ଼ି ଚାଲିଥାଏ ସେ। ଅମ୍ବିକା ଘର କାମ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସହାୟିକା ମଧ୍ୟ ରଖିଦେଇଥିଲା ସେହି ଦିନଠାରୁ। ଦିନ ତମାମ କସ୍ତୁରୀ ତା ପାଖରେ ରୁହେ। ଏପରିକି କଲେଜକୁ ମଧ୍ୟ ନେଇଯାଏ ସେ ତାକୁ ସାଙ୍ଗରେ। କିନ୍ତୁ ଛାତି ଭିତରେ କିଛି ଜାଗା ଆହୁରି ଶୂନ୍ୟ। କାହିଁକି କେଜାଣି ଲାଗେ ସେ ଭାବେ ଆଲୋକକୁ ଏ ବିଷୟରେ ସବୁ କହିବା ଉଚିତ ହେବ କି ନାହିଁ। ଶାଶୁ ଆଉ ଆଲୋକ କେମିତି ରିଆକ୍ଟ କରିବେ? ନ କହି କ'ଣ ଏମିତି ସାରା ଜୀବନ ରହିହେବ? ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ କସ୍ତୁରୀ ଆସି ତା ବେକରେ ଓହଳି ପଡ଼ିଲେ ସେ ପୁଣି ସବୁକିଛି ଭୁଲିଯାଏ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଅମ୍ବିକା ଯେଉଁଦିନ ତାର ଟ୍ରାନ୍ସଫର ପୁଣି ସେଇ ସହରକୁ ହୋଇଥିଲା ଯେଉଁଠି ସେ ଆଉ ଆଲୋକ ଘର କରି ରହୁଥିଲେ। ଓଃ, କ'ଣ କରିବ ସେ? ଏଥର ଆଲୋକ ସାମ୍ନାକୁ ଗଲାବେଳେ କସ୍ତୁରୀକୁ ସେ ଭଲା କେଉଁଠି ଲୁଚେଇବ? କସ୍ତୁରୀକୁ ଯେତେ ଲୁଚେଇଲେ ବି ତା ବାସ୍ନା ତ ଚହଟି ଉଠିବ ନା। ଏମିତି ଭାବୁ ଭାବୁ କେତେବେଳେ ସେ ଆଲୋକଙ୍କ ଫୋନରେ ମେସେଜ ଦେଇ ପକାଇଥିଲା ଏଠାକୁ ଆସି ତାକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ, ସେ କଥା ଆଉ ଜଣାପଡ଼ି ପାରିଲା ନାହିଁ। ପୁଣି ହାତଘଣ୍ଟାକୁ ଦେଖିଲା ଅମ୍ବିକା। ଆଉ 5 ମିନିଟ୍। ଆଲୋକ
ସମୟରେ ଭାରି ପକ୍କା ଅଟନ୍ତି। ଯଦି ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆସିବେନି ତେବେ ଆଉ ଜମାରୁ ଆସିବେନି। ଆଜି ଆସିବେ ତ ସେ। ଅମ୍ବିକା ଦେଖୁଥିଲା ସେଇ କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ା ଗଛକୁ, ଯେଉଁ ଗଛ ଚାରିପାଖରେ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ପାଦ ପକେଇ ଟଳମଳ ହୋଇ ଚାଲୁଥିଲା କସ୍ତୁରୀ, ଆଉ ଲୁଚି ଯାଇ ଡାକେ, ମାମା ମୋତେ ଖୋଜିପାରିବୁ? ଓଠରେ ହସ ଆସିଯାଉଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ସାମ୍ନାରେ ଆଲୋକକୁ ଦେଖି ପାଟି ଶୁଖି ଆସିଲା ଅମ୍ବିକାର। ସେଇ ସିମେଣ୍ଟ ବେଞ୍ଚରେ ବସି ଆଲୋକ ପଚାରିଲେ, କାହିଁକି ସେ ତାଙ୍କୁ ଆସିବାକୁ କହିଛି? ନିଜ ବଦଳି ହୋଇଥିବା କଥା ଜଣାଇଦେଲା ଅମ୍ବିକା। ଖୁସି ହେଲେ ଆଲୋକ। କେବେ ଆସିବ ପଚାରିଲେ। ଅମ୍ବିକା କିଛି ସମୟ ଚୁପ୍ ରହି କହିଲା, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଏକା ଯିବିନି, ସାଥିରେ ମୋ ଝିଅ ମଧ୍ୟ ଯିବ। ଝିଅ ମାନେ ୟୁ ଗଟ୍ ମ୍ୟାରେଡ୍ ଏଗେନ୍? ନୋ, ବଟ୍ ଆଇ ବିକେମ୍ ମଦର। କେମିତି ଅମ୍ବିକା? କିଏ ଏଇ ଝିଅ? ଝିଅ ମୋର କସ୍ତୁରୀ, ଯାହା ମହକ ମୋ ଜୀବନ ମହକାଇ ଦେଇଛି। ଆଡପ୍ଟ କରିଛ କି? ଆଲୋକ, ଲେଟ୍ ମି ବି ଫ୍ରାଙ୍କ, ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ବି କହିବିନି। ଭାବିନିଅ ତୁମ ପୁରୁଷତ୍ୱର ପ୍ରଶ୍ନ ପାଇଁ ମୋ ମାତୃତ୍ୱ ଆଜି ଉତ୍ତର ଦେଇଛି। ଆଉ ମାଆକୁ କ'ଣ କହିବ? ସୋସାଇଟିକୁ କେମିତି ବୁଝେଇବ? ମୁଁ ଏଠାକୁ ଆସି 2 ବର୍ଷ ହେଲା, ଆଉ କସ୍ତୁରୀ ମଧ୍ୟ 2 ବର୍ଷର। ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ସେ ଏଠାକୁ ଆସିବା ବେଳେ ମୁଁ କ୍ୟାରି ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଥିଲି। ହଁ, ସେଇଟା ବରଂ ଠିକ୍ ହେବ। ତଥାପି ମୁଁ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ନା, କିଏ ସେଇ ଝିଅ? ତା ପିତାମାତା କିଏ? କ'ଣ ତା ପରିଚୟ? ତମେ କେମିତି ତାକୁ ପାଇଲ? ସେ ଝିଅ ମୋର, ମୁଁ ତା ମା', ଆଉ ତୁମେ ଚାହିଁଲେ ତା ବାପା ହେବାର ପରିଚୟ ନେଇପାରିବ ଆଲୋକ। ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ନ ଚାହେଁ? ମୁଁ ତା ମା', ସେଇ ପରିଚୟରେ ରହିବ। ତୁମେ ତାକୁ ନିଜର ନାମ ନ ଦେଲେ ମୋତେ ତୁମ ପରିଚୟ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ହେବ। ଆଖିରେ ଲୁହ ନେଇ କହିଲା ଅମ୍ବିକା। ତୁମେ ମୋ ଇନକ୍ୟାପାବିଲିଟି ବିଷୟ କାହାକୁ ନ ଜଣାଇ ନିଜ କଥା ନିଜ ପାଖରେ ରଖିଛ ଅମ୍ବିକା। ମୁଁ ବି କସ୍ତୁରୀ କଥା କେବେ ବି ପଚାରିବିନି। ଚାଲ ଏଥର ଆମେ ଆମ ଘରକୁ ଯିବା, କହି ହାତ ବଢ଼ାଇଦେଲେ ଆଲୋକ। ଥରିଲା ହାତରେ ତାଙ୍କ ହାତ ଧରିଲା ଅମ୍ବିକା, ଆଉ କହିଲା, ଲଭ୍ ୟୁ ଏ ଲଟ୍। ତୁମ ବିନା ମୁଁ ଯାଇ ଅଧାରୁ। ତା ପାଟି ବନ୍ଦ କରି ଆଲୋକ କହିଲେ, ୟୁ ମେଟ୍ ମି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଅମ୍ବିକା। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଅମ୍ବିକା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଓଠ ଉପରେ ହାତ ରଖିଦେଲା। ଦୁଇ ମନର ଅକୁହା କଥାର ସାକ୍ଷୀ ଥିଲେ ସେଇ ସିମେଣ୍ଟ ବେଞ୍ଚ ଆଉ ସେଇ କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ା ଗଛ। କସ୍ତୁରୀକୁ କୋଳରେ ଧରି ଆଲୋକ ସହିତ ଘରକୁ ଆସିବା ପରେ ଶାଶୁ ବନ୍ଦାପନା କରି ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଘର ପୂରି ଉଠୁଥିଲା ପ୍ରେମ ଆଉ ସ୍ନେହର ଅପୂର୍ବ ମହକରେ। ସେ ବାସ୍ନା ଆସୁଥିଲା ଅମ୍ବିକା ମନର ନିଭୃତ କୋଣରୁ, ଯେଉଁଠି ସବୁଦିନ ପାଇଁ କିଛି ଅନାହୁତି ସତ୍ୟ ଗୋପନ ହୋଇ ରହି ଜୀବନରେ କେବଳ ଖୁସିର ସୁଗନ୍ଧ ହିଁ ଭରି ଚାଲିଥିଲା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କାହାଣୀଟି କିପରି ଲାଗିଲା ଦୟାକରି କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।